ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very warm good evening, my dear friends and my dear students. In the last video, in the last class, I have explained on, I spoke on audit of banking companies or audit planning of banking companies. Audit of banking companies, what I am talking about. It means that contemporary auditing subject. In contemporary auditing subject, I have completed 2 models. On third model I am discussing with you people. One model is completed by a man, and the rest of the model is one. That is the last model, professional ethics and misconduct. I will discuss you later. In the audit, in the last class, in the contemporary auditing, I spoke on the audit of various entities or audit of various firms and institutions. In firms and institutions, we were talk on, and I would quote some important points regarding the audit of banking companies. Any auditor or any qualified auditor, chartered accountant or auditor, if he wants to audit of banking companies, what are the points to be considered? In the earlier class, I have quoted 5 points regarding audit of banking companies. Audit of banking companies is compulsory for statutory audit. It means audit of bank company is compulsory as per the Banking Regulation Act 1949 and as per the Reserve Bank Act 1934. Yes. In the last session, I have explained 2 points. Audit of banking companies may be discussed under following heads or following important points. First one, general points. Second one, audit of deposits. Third one, audit of loans and advances. Fourth one, audit of investments. Fifth one, financial statement. An audit of financial statement and audit report. Okay. These points have to be carefully or pay attention by auditor while discharging his audit work in the banking companies. But I have completed 2 points, general points and audit of deposits. Let us move third point under main heads, audit of loans and advances. In the earlier class, up to audit of deposits, I have completed so far. Okay. In general points, I have explained 10 points. In audit of deposits, I have explained 5 points. Totally 15 points I have explained. Let us move audit of loans and advances, main third point. Under audit of loans and advances, under general points, 10 points or sub points are there. Under audit of deposits, 5 sub points are there. These are rolled out in the previous class or previous session. Okay, third main point, audit of loans and advances. How the auditor pay attention or in the process of the confirming the correctness of loans and advances, an auditor needs to pay very careful or very pay attention on the following points while discharging his audit of loans advances or keep doing the audit of banking companies. Under audit of banking companies, third point is main third point,
Audit of loans advances. The following points should be an auditor pay attention. He has to pay attention towards. First one, ensuring guidelines issued by RBI. Any guidelines issued by the RBI time to time regarding loans and advances. Loans and advances. What are the loans and advances are provided by banking companies? Majority or many of you people or many of you students, a majority of my dear students or my dear friends, you are aware of this concept, loans and advances. There are home loans are there, car loans are there, personal loans are there, or mortgage loans are there, gold loans are there, gold loans are there. But there are different types of loans are there. But what are the rules or guidelines issued by the RBI? The auditor must pay attention whether the banks are followed RBI guidelines according to RBI Act 1934. Whether the banks followed some rules or regarding financial matters of like any if somebody asks any questions, let me say that here any questions are framed or anything or rules or regulations issued by the RBI, whether the banks are followed or not, he should cross check while discharging his audit duty. Next, second point, confirm that loans and advances to a single borrower shall not exceed specified limit. First one, under audit of loans and advances, you should ensure the guidelines issued by RBI. Second main point, confirm that loans and advances to a single borrower shall not exceed the specified limit. Once a person received loan, but there is a limit for receiving loan from any financial institution. There is a limit. Whether the banks are provided loans and advances within the limit or exceeding the limit, he should carefully verify while discharging audit work under the heads of loans and advances. Next, third point, ensure that the charges created on the assets. Of borrower held against security loan. The auditor should verify the charge created on the assets. Usually, when the company purchase any assets, instead of paying cash, the company issues the debentures. Automatically, the debenture holders have floating charges against the assets. They are takes over, or they are become creditors of the company. They are very what we call some floating charges or floating rights against the assets in the company. Okay, next one, they have the right. It means I know what I want to say. It is they are floating charges against the asset. If the company voluntarily wound up or winding up or liquidation, at the time the debenture holders played very important role on if the company unable to pay debentures holders any loan or repayment along with a principal amount interest, then only they play or play the role or they play the role of floating charges or floating right against the asset. Okay. Next, fourth point, ensure the funds available for loans and advances. Whether the companies are providing loans to the public,
whether the loans are providing by the company with the help of available funds in the bank or outside what we call subsidiary banks, from subsidiary banks funds. Subsidiary banks funds. He should very, the auditor must be very careful about this one. He should discharge his auditing work. Next, fifth one, recovery loans. Whether the banks or recover any loans from his customer. I mean bank customers within the stipulated period or within the limited period. Okay, this is another main important task crash checked by company banking auditor. Okay, next, classification of loans and advances. There are different types of classification: secured loans and unsecured loans, security with loans, unsecurity with loans. You should whether the banks are classified like that, whether long-term borrowings are there, whether short-term borrowings are there. You should check what are the loans provided by the bank to the customers or to the clients during the accounting year or during the financial year. He should cross check by, the auditor should cross check regarding loans and advances. Next, NPA, non-performing assets. Usually this concept my dear friends, you learnt in BCom 4th semester. I thought the model is an accounting of banking companies incorporating a corporate accounting subject. Non-performing assets. Non-performing assets are the assets which are not generated income to the bank, which are not generated income to the bank, are called non-performing assets. There is a limit, minimum, those loans which are not recovered within a stipulated period of time. Some textbooks are quote 90 days, some textbooks are quote something little is there, mistakes are there, let it be that. But any incomes, whether the banks are kept non-performing assets, whether the non-performing assets are kept by banking companies during the financial year, during the past years. Okay. Next, eighth point, under loans and advances, physical verification of securities. The auditor should go and visit and takes the documentary evidence respective the employees in the bank. He should cross checks whether he has to go and check with physically. Okay, another task has to do by company auditor. Next, assignments. Any here we usually the word assignment means say that it is a homework like this. Usually this word is like that, but here is assignment is different. Any assignments made by the bank company during the financial year or past years, you should check whether the assignments are given by the banking companies to the customers, like what we call assignments means rights. Assignments means transfer from rights from one person to another person. One person from rights, any rights regarding securities. Like example, LIC policy. If example, if your father, if your guardian, if your brother takes any insurance policy, there is a nomination is there, nominee is there. The same thing in bank also, there is a nominee. In the absence of a person while maturity of any business
Insurance policy or bank if the person, example, Mr. X is the Mr. X is a insured person, or he took a insurance policy, but but insurance policy, if it's matured after 10 years, after 10 years he doesn't exist, Mr. X doesn't exist, but he went some outside, or he passed away. At that time, the policy amount should be given to his nominee, like that assignment. Here, the same thing, whether in the absence of any person, if he dies, the amount should be given to the representatives or nominations. Okay, assignment. He should check whether the amount the banking companies are providing to the nominees or not. Next one, money at call and short notice. Usually the word is heard that in BCom 4th semester banking company accounts, the schedule number 7, money at call and short notice in banking company accounts, under the head of assets, property and assets, money at call and short notice. Usually money at short notice, they called by the banks to the customers. You should check whether the banks are made any calls and short notice to the customers. You should cross check. Auditor should cross check. Next point is bills transactions. Whether any bills transaction made by the banking company, the auditor should verify whether the bills are discounted by the bank in case of dishonor, in case of maturity of bill, in case of endorsement of a bills. Okay. Next is 12th one, certificate. Finally, the auditor should verify regarding the assets certificates, investment certificates, regarding any in the interest of the customers and interest of the clients or bank customers, any precaution measures taken by the bank during the accounting year. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1949, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ 1934 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1949 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ತಲೆಬರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು; ಎರಡನೇದು ಠೇವಣಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ; ಮೂರನೇದು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ; ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ; ಐದನೇದು ಹಣಕಾಸು ತಖ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ 10 ಉಪ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಠೇವಣಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವನು ಈ 2 ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜ, ಮೂರನೇ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸಲಹೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆನಾ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆನಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪಡೆದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಾಕಾರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಂದಣಾ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ನೋಂದಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆನಾ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಲ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಅಲ್ಲದ ಲೋನ್ಗಳು. ಆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು, ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾರ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ 4ನೇದು, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ, ಈಗ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರವರ್ಬ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಗದೀಕರತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಗದೀಕರತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲಾಭತ್ವ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನಗದೀಕರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಲಾಭತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳು ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಸಾಲಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಳ ಕಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆನಾ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡವೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 1956 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಳಿಕೆ ರಹಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 6ನೇದು ಸಾಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಯಿತು. 7ನೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಧಿಗೆ ಮೀರಿದ 90 ದಿನಗಳು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಆ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಮೀರಿದರೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಗ ಒಂದು 90 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ 180 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅವಧಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಿಂದ? ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ. ಅಂಥ ಸಾಲಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಾಲಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆನಾ ಅಂತ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆನಾ. ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ನಮೂದಿಸಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಭದ್ರತೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮಾಲಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು, ಮುದ್ರಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ರಸೀದುಗಳು, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ. ಸ್ವಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು, ಭದ್ರತೆಗೆ ಪಡೆದ ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಿದಾರಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಡಿಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಗಾರರು ತಮಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ, LIC ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಾಮಿನಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಾಮಿನಿ ರೈಟ್. ನಾಮಿನಿ ನೀವು ಇಲ್ದಾಗ, ನೀವು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ತೀರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ, ಪಕ್ವತೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತು, 10 ವರ್ಷ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ, ನೀನು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ while the policy is maturity or while your bank account is maturity, FD, ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾಮಿನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಗೆ ಬರುವ ಹಣ, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಇದು ನೀವು BCom 4 ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, 7ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಪಡೆದ ಕರೆದಾಗ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪದಾಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಠೇವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಏನಾದರೂ ಕರೆದಾಗ ಬರುವ ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕರೆದಾಗ ಬರುವ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆನಾ
ಕರೆದಾಗ ಬರುವ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 11ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 11ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 12 ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಉಂಡೆಗಳ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಂಬರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಡಿಗಳು. ಈ ಹಿಂಬರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೋಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆನಾ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಥವಾ ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್, ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾವತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಾರ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಥ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿರೋವನ್ನ ಸೋಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆನಾ, ಹೇರಲಾಗಿದೆನಾ, ಬರೆಯಲಾಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ 12ನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆನಾ. ಯಾರಾದರೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ LIC ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ and all. Have a progressive time. Thank you for your very kind attention. Please ನೀವು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ಮುಗಿತೈತೆ. ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಕರೆಗಳು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.